Okay, so what we were discussing in our previous class, we are discussing about data discretization, right? And in different method for data discretization. That's what we discussed in our previous class, right? In data discretization, binning we discussed, histogram, clustering analysis, decision tree, then correlation chi-square analysis. So these are the different methods. PPT കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? എടാ PPT കാണുന്നില്ല അഭിലാഷേ? Ashwin? Okay. Yes, miss. Good. Okay. So we're discussing about data discretization methods. So what is meant by data discretization? എന്താ ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു? എന്താ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ divide the range of continuous attribute values into intervals, right? അതിൽ നോമിനൽ ഉണ്ട്, ഓർഡിനൽ ഉണ്ട്. നോർമലി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് 3 ടൈപ്പാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്? നോമിനൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ഓർഡിനൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ന്യൂമറിക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്. നോമിനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മീൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് നെയിം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന് കളർ ഈസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ. സിമിലർലി profession is also a nominal attribute which is having different value. Another one is ordinal means values from an ordered set, that is known as ordinal. Here it is like military, academic rank. Yesterday I told you, like in military and all the officers is having some ordinal. അതായത് നമ്മളിപ്പം പോലീസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ SI, CI, കോൺസ്റ്റബിൾ, അങ്ങനെ ഓരോ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ? സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, കോൺസ്റ്റബിൾ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, ആ ഒരു റേഞ്ച്, ADGP, ആ ഒരു ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ഓർഡർ പറയില്ലേ നമ്മൾ? അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ഓർഡിനൽ വാല്യൂ. Numeric means real numbers. So what a discretization will do, it divide the range of continuous value or continuous attributes into intervals. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനെ സ്മോൾ ഇൻ്റർവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. So reduce the data size by discretization. Supervised and unsupervised is there. Split means top down and bottom up method is there. Discretization can be performed recursively. So these are the different methods for doing discretization. So a discretization will divide the range of continuous attribute value into intervals. Okay അല്ലേ? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷനിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് for doing that as discretization. The first method is binning. Binning എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ dividing the numbers into equal frequency bin. There top down split is there, bottom up split is there. Top down split we will call it as a supervised method. Next is unsupervised method. In histogram analysis also, top down split is there, bottom up unsupervised is there. So there here in top down split it is like equal frequency. Histogramil നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഏതൊക്കെയാ? ഈക്വൽ വിഡ്ത്തും, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ, ഈക്വൽ വിഡ്ത്തും ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസിയും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ക്ലസ്റ്ററിങ് ആണെങ്കിലോ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ടോപ്പ് ഡൗണും അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡും. ഡിസിഷൻ ട്രീയിലും അതുപോലെ തന്നെ. So these are the different methods for doing data discretization. Here I wanted to tell you a new term called, in supervised learning I'm introducing a new concept called entropy. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. ബിന്നിങ്ങിൽ ഈക്വൽ വിഡ്ത്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം സ്മൂത്ത് ബൈ ബിന്നിങ് മീഡിയൻ എടുക്കുന്ന. Next is entropy based discretization. അപ്പോൾ normally in almost all data mining techniques we will use a new term called entropy. Entropyന്റെ definition എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, entropy is known as, it is the measure of impurity എന്ന് പറയാം. So if I'm telling what is meant by entropy in data mining, it will define entropy is nothing but it is measure of impurity which will give you how much disorder or how much uncertainty is there in the example.
അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാ സെറ്റിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീൻ്റെ മെഷറാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ വി ക്യാൻ മെഷർ ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് while classifying a training data set. For that we have to consider entropy. For that we will again calculate information gain. എൻട്രോപ്പിയിൽ വരുന്ന വേറൊരു ടേം ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ. ഇത് രണ്ട് ടേം നമുക്ക് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. I will tell you a brief introduction about it. So entropy is nothing but it is a measure of impurity in a collection of data set. So we have to calculate the effectiveness of that particular data set. For that we need a particular value, right? For that we will calculate information gain. Okay, so this information gain is simply the expected in reduction of entropy caused by partitioning the data set in different manner. So entropy is most commonly used in discretization measures. Entropy based discretization is actually supervised method. So here what we will do the top down splitting technique. So here it explore class distribution information, its calculation, and we have to calculate. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കുറേ അധികം ഡാറ്റാസ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു. So what we have to do, we have to calculate through which point we have to divide. That is known as split point. So according to the information gain, we will do the split point, right? അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാ സെറ്റിലെ ഇംപ്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ്, അതായത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും. സോ വി വിൽ കോൾ ദിസ് എൻട്രോപ്പി ഇസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് for doing the discretization. Here in discretization, we have to calculate a split point. So for finding the split point, we will consider a value called information gain. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മിനിമം എൻട്രോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് the method select a value a that has a minimum entropy as a split point. Then we will do the recursively we will do the splitting on that particular data set. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മിനിമം എൻട്രോപ്പി ഉള്ളതിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. മിനിമം എൻട്രോപ്പി ലെവൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്ലിയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, എൻട്രോപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് എൻട്രോപ്പി. അതായത് information info of A is equal to d1 by d into entropy of d1, d2 by d into entropy of d. ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. സോ ജസ്റ്റ് യു ഷുഡ് know about discretization can be done through entropy. For doing that, we have to calculate information gain. So what entropy will do? Entropy is the measure of impurity in the data set. So the basic method for entropy based discretization of an attribute A within a set is like we have to calculate a split point. That split point is calculated by using the value information gain. Okay, atra orthoka. So that is all about the topic of discretization and different methods for discretization. Okay le, ഇതൊരു ഓക്കെ അല്ലേടാ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതുൽ സത്യപാൽ, ഫജർ, ഇതുവരെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ തീരാനായി നമ്മുടെ, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണ്? ഓക്കെ, ശരി. So we'll move on to the last concept, that is
In our syllabus, the last topic is concept hierarchy generation. So here, concept hierarchy means concept hierarchy organizes concept. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ റീപ്ലേസിങ് ദ ഡാറ്റ ഓർ റെഡ്യൂസ് ദ ഡാറ്റ ബൈ കളക്ടിങ് ലോ ലെവൽ കൺസെപ്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ ന്യൂമറിക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഏജ്. ഏജ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏജിന് എന്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക? what kind of value age will take? Age is a numeric value, right? Normally age is നമ്മൾ numeric value അല്ലേ കൊടുക്കുക. So substituting or replacing the numeric value of age by a higher level concept called its label youth, adult, senior. ഇത് മൂന്നും ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ? യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ്, അതുപോലെ അഡൽട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ്, സീനിയർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം 36 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏജ് ഒരു നമ്പറാണ്, ന്യൂമറിക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ റീപ്ലേസ് ദ value of age, that is a numerical value, with a higher level concept called adult. This 36 value will comes under the class adult. And another age 67. This is an age value, this is a numeric value. What I will do is like I will replace this numerical value with a low level concept, that is with a higher level concept of ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് സീനിയർ. ഈ 67 എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ ലെവൽ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ മാത്രമാണ്. ഇതിനെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. സോ കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി ഫോർമേഷൻ റിക്കേഴ്സിവ്ലി reduce the data by collecting and replacing low level concept with higher level concept. So concept hierarchy can be explicitly specified by domain expert and data warehouse designers, and concept hierarchy can be automatically formed with both numerical and nominal data. അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പേ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്ലൈംബിംഗ് അപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി എന്നൊക്കെ ഡാറ്റ ക്യൂബിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അവിടെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി concept hierarchy organizes the concept or attribute value hierarchically and is usually associated with each dimensions in a data warehouse. Okay. Now just see this concept hierarchy generation for nominal data. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോമിനൽ ഡാറ്റയിൽ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി, അത് കൺട്രി ഉണ്ട്, കൺട്രീൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ത്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇസ് കൺട്രി, റൈറ്റ്? ബിലോ ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരള, കർണാടക, ദെൻ തമിഴ്നാടു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. കേരളയിൽ ഞാൻ എന്താ കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റീസ്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, കാസർഗോഡ്. കർണാടകയിലാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ, മൈസൂർ, പിന്നെ സിറ്റി കാർവാർ. ഈ 3 സിറ്റീസാണ്. ബാംഗ്ലൂർ, മൈസൂർ, മാംഗ്ലൂർ, ഈ 3 സിറ്റീസ് ഞാൻ കർണാടകയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂർ, ചെന്നൈ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇനി ഇതിലും ബിലോ എങ്ങനെ വരാം? കണ്ണൂരിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റീസ് വരാം അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്സ് വരാം. So what I'm doing here I'm dividing a schema level into different classes like street, city, state and country. So here what I'm doing is like specification of ordering of attribute based on a schema level. അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രി ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ്, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് വരിക, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റീസാണ്, ഇത് താഴെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് മീൻസ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം സ്പെസിഫൈങ് ദ ഓർഡറിങ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്
എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി അറ്റ് എ സ്കീമ ലെവൽ. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതൊരു സ്കീമ ലെവലിലാണ് ഞാൻ അതിനെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ ഈ സ്കീമ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സ്ട്രീറ്റ്, സിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കീമാസ് ആണ്. നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം, സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ഡാറ്റ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന്, അതുപോലെ. ഓക്കെ, so user or expert can easily define the concept hierarchy by specifying the partial or total ordering of the attribute at a schema level. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ഹയറാർക്കി ബൈ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഡാറ്റ ഗ്രൂപ്പിംഗ്. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടോ? താഴത്ത് നോക്കിയേ, എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് specification of hierarchy for a set of data values by explicit data grouping. അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മിഡിൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്കിപ്പം കേരളയിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റീസ് പറഞ്ഞു, 14 ജില്ലകൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കേരളയിലുള്ള ജില്ലകൾ പറയുന്നതിലെ കൂടെ തന്നെ അതിലുള്ള മെയിൻ സിറ്റീസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? ഇപ്പം കണ്ണൂർ പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂരുണ്ട്, തലശ്ശേരി ഉണ്ട്, തളിപ്പറമ്പ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റീസ് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലേസസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഇപ്പം തലശ്ശേരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തലശ്ശേരിയിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കണ്ണൂരിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണ്, കണ്ണൂരിലെ സ്ട്രീറ്റാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം മട്ടന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രീറ്റാണ്. അത് തലശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സിറ്റീൻ്റെ അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ടു തലശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ, അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? കണ്ണൂർ, ഞാൻ നേരത്തെ ഡയറക്റ്റ്ലി എടുത്തത് മട്ടന്നൂരാണ്, കണ്ണൂരിലൊരു സിറ്റിയാണ് മട്ടന്നൂരെന്ന്. അതിന് പകരം ഞാൻ കണ്ണൂരിലെ മെയിൻ സിറ്റിയെ തലശ്ശേരി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, തലശ്ശേരിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മട്ടന്നൂർ വരുന്നു. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? കണ്ണൂരായിരുന്നു നേരത്തെ എടുത്ത ബേസ് ക്ലാസ്, റൈറ്റ്? അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാ? ഇന്ത്യ, കേരള, കണ്ണൂർ. ദെൻ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രി, സ്റ്റേറ്റ്, ദെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്, പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സിറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സിറ്റീസ് ഞാൻ എടുക്കുവാണ്. ഏത് സിറ്റി? മട്ടന്നൂർ. ഈ മട്ടന്നൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഇത് സിറ്റിയുമാണ്. ഇനി ഇതിന് നടുക്ക് ഞാൻ വേറൊരു ക്ലാസ്സും കൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റീസ് ലൈക്ക് മെയിൻ സിറ്റീസ് ലൈക്ക് തലശ്ശേരി, തളിപ്പറമ്പ്, അങ്ങനെ. തലശ്ശേരി കഴിഞ്ഞാൽ തലശ്ശേരിയിൽ വരുന്നൊരു സിറ്റി മാത്രമാണ് മട്ടന്നൂർ. അപ്പോൾ ഈ നടുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്, കണ്ണൂരിനും മട്ടന്നൂരിനും, അതായത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനും സിറ്റീനും ഇടയിൽ പുതിയൊരു ക്ലാസ് കൊണ്ടുവരിക. That's what is doing in specification of a portion of hierarchy. അതായത് I'm just considering the Kannur and Mattanur and specifying a portion of hierarchy by explicit ordering. We can specify explicit grouping for a small portion of intermediate level data. Kannur to, അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ടു സിറ്റീനെ പകരം ഞാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്, സിറ്റി, സ്ട്രീറ്റ് എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതിനെ ഞാൻ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ സിറ്റി എന്നിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, തലശ്ശേരിന്ന്. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട്, സിറ്റി, സ്ട്രീറ്റ്, ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? പോർഷൻ ഓഫ് ഹയറാർക്കി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഗ്രൂപ്ഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത സിറ്റീസാണ്, അർബാന, ക്യാമ്പെയിൻ, ചിക്കാഗോ ആൻഡ് ഇല്ലിനോസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് UK അല്ലെങ്കിൽ US വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ അവരുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൺലി പാർഷ്യൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. നമ്മൾ ഫുള്ള് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, വിൽ കൺസിഡർ ഓൺലി പാർഷ്യൽ ഓർഡർ, ഓൺലി സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് സിറ്റി.
നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫുള്ള് നേരത്തെ കൺട്രി, സ്റ്റേറ്റ്, ഡിസ്ട്രിക്ട്, സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തില്ലേ, അതിന് പകരം ഐ വിൽ കൺസിഡർ ഓൺലി പാർഷ്യൽ ഓർഡർ. ഓൺലി സിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഐ എം കൺസിഡറിങ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡു ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഇനി next classification is automatic generation of hierarchy by the analysis of number of distinct values. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കാമെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ദ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി. അതാണ് ഫോർത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ. സോ concept hierarchy generation for categorical data can be done in different way. First one is specification of partial ordering of attribute explicitly at the schema level. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, explicitly at the schema level. ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമിനെ ഞാൻ അടിവരയുന്നുണ്ട്. at schema level. Then portion of hierarchy by explicit data grouping. Then specification of set of attribute but not of their partial ordering. നമ്മളിവിടെ പോർഷൻ ഓഫ് ഹൈറാർക്കി പാർഷ്യൽ ഓർഡറിംഗ് ആണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാത്രം, സിറ്റി ഓർ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൺലി പാർഷ്യൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആസ് എ ഫോർത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. Then concept hierarchy generation that is based on number of distinct values, or we will call it as automatic concept hierarchy generation. Okay. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോർമലി നിങ്ങളെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എപ്പോഴും എഴുതുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഓക്കെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ജനറേഷൻ സ്കീമ കൺസെപ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കൺട്രീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 15 കൺട്രീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ 15 കൺട്രീസിൽ 365 ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വാല്യൂസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്, ദെൻ 3567 ഫോർ സിറ്റീസ് ആൻഡ് ലാർജ് വാല്യൂ ഫോർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി എന്താ ചെയ്യുക? ഇത്രയും ഇപ്പം ഇതൊരു വലിയ വാല്യൂ അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 6,74,339 ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലൈംബിംഗ് അപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രീറ്റിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിത് 3,567 ഉള്ള സിറ്റീസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 365 ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മട്ടന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കേരള വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ജനറേഷൻ ഓഫ് സ്കീമ concept hierarchy is based on the number of distinct attribute values. So this is an example for that. So previous one is a different method for generating concept hierarchy. ഒന്ന് based on schema, രണ്ടാമത്തത് explicit grouping of hierarchy, then set of attributes based on the partial ordering, then only partial set of attributes. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ attributes മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ജനറേഷൻ. ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോടാ? മൃദുല, മിഥിലാജ്, ജാസിം, സർഗ, ശ്രീരാജ്, മൃത, അശ്വിൻ. ഓക്കെ, കൺസെപ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി എപ്പോഴും എസ് എ ക്വസ്റ്റിനെ സപ്പോർഷനായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ ടോപ്പിക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ശരി, നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ.
മൊഡ്യൂൾ 2ലുള്ള ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആണല്ലേ, സിലബസ് ആണെന്നില്ലേടാ? ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഡാറ്റ പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഡാറ്റ പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഡാറ്റ പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്, പിന്നെ സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഡാറ്റ പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ്, അതിൽ ഡാറ്റ ക്ലീനിങ്, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, റിഡക്ഷൻ, പിന്നെ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ, കൺസെപ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 2ലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ആണോ? ഇതിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് എസ്സേ ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റേജസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഡാറ്റ പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും എഴുതാനാണ് പൊതുവെ ചോദിക്കാറ്. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഓരോന്നും ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ, കൺസെപ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി, വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം, അങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, നോർമലൈസേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം, സെറ്റ് സ്കോറും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ചോദിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നില്ലേ? ഇതിലിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ്, OLTP ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ. തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ, വൈ ഡു വി നീഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഫോർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ? നമുക്കറിയാലോ, ഒന്നിനെ ഒരു സ്മോളർ റേഞ്ചിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ്. ഇതാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്, റൈറ്റ്? ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 അതായത് സ്മൂത്തിങ്, നോർമലൈസേഷൻ, ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ, ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് അഗ്രിഗേഷൻ. സോ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? വൈ ഡു വി നീഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്?
ഈ 4 വേ എഴുതുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നീഡ്, വൈ വി നീഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, യൂസ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ടു നോർമലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ. അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, മിൻമാക്സ് നോർമലൈസേഷനും സെറ്റ് സ്കോർ നോർമലൈസേഷനും. ഇത് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെയുള്ള ചോദിച്ചത് എന്താ, സമ്മറൈസ് വേരിയസ് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡാറ്റ മൈനിങ്. 9 മാർക്കിന്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോർഷന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുക. മാറി ചോദിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാ. ഐ മീൻ സമ്മറൈസ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ വേരിയസ് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡാറ്റ മൈനിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസിലുള്ള ആദ്യം തൊട്ടുള്ള ക്ലീനിങ്, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, റിഡക്ഷൻ, ഇത്ര എഴുതാം പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? അമൃത, ഷബ്ന, അഭിലാഷ്, ജാസിം, സുബിൻ രാജ്, വിഷ്ണു. ഓക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഹൗ മച്ച് യു പീപ്പിൾ ആർ getting it. Hope you understanding very well.